ఇక్కడ ఉన్న సరస్వతి పుత్రులందరికీ నమస్కారములు. My dear friends and my dear masters and my dear co-creators and my dear Brahmadevas, we are all Saraswati Putras. You know that the river Saraswati is invisible. అది కనపడదు. గంగా యమున కనపడతాయి, సరస్వతి కనపడదు. గోదావరి కృష్ణ కావేరి కనపడతాయి, సరస్వతి కనపడదు. కనపడని దానిని తెలుసుకోవడమే సరస్వతి జ్ఞానము. అదే లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ జ్ఞానం. Saraswati Putra means a man, a person, a human being who knows the invisible worlds. Then only you will become Saraswati Putra. If you become Lakshmi Putra, you become a bhogi, a rich person. If you become a Parvati Putra, you become a meditator. And if you become Saraswati Putra, you know all the wisdom, all the knowledge. Because wisdom, knowledge means to know the invisible. Saraswati is invisible. ఆ నది కనపడదు. కనపడే దాన్ని తెలుసుకోవడము పరావిద్య, కనపడని దాని గురించి తెలుసుకోవడము అపరావిద్య. ఈ యొక్క కైలాసపురిలో, ఈ యొక్క మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ యొక్క క్షేత్రంలో ఈ సభావేదిక సరస్వతి వేదిక, సభావేదిక. అంటే ఇక్కడ చనిపోయిన దాని గురించి, కనపడని దాని గురించి చెప్పేదే ఈ వేదిక. నచికేతుడు యమధర్మరాజు అడిగినప్పుడు నిన్ను లక్ష్మీపుత్రుని చేస్తాను అన్నాడు. నీకెంతో డబ్బు, సంపద, గోవులు అన్నీ ఇస్తాను అన్నాడు. నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు నచికేతుడు. మరి ఏం కావాలంటే ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సరస్వతి పుత్ర, ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ బికమింగ్ లక్ష్మీ పుత్ర అన్నాడు నచికేతుడు. ఐ వాంట్ టు నో ది ఇన్విజిబుల్. You tell me you are supposed to be the master of invisible worlds, Yamadharmaraja. I want to be your student. I don't want to be anybody else's student. All that is visible is perishable. I want that which is imperishable. Give me that invisible knowledge, invisible wisdom of which you are a master, O Yama. I want to become a Saraswati Putra. I don't care for becoming Lakshmi Putra. That is the statement of 11-year-old boy Nachiketa. For all people who want to become wise, the first book that you have to read is Kathopanishad. Then there are so many books are there. If you want to become Saraswati Putra, then today you have to go to Sylvia Browne. You have to go to Lobsang Rampa. You have to go to Leadbeater, Jina Rajadasa, Blavatsky, Anna Besant, Colonel Olcott, Hodgson. You must go to Barbara Ann Brennan, Barbara Marciniak, Torkom Saraydarian, Peter Richelieu. వీళ్ళంతా గొప్ప సరస్వతి పుత్రులు. వాళ్లతో సాంగత్యం చేస్తే, వాళ్ళ రాసిన గ్రంథాలు అధ్యయనం చేస్తేనే గాని మనం కూడా సరస్వతి పుత్రులం కాము. యూ మస్ట్ లివ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ ఆఫ్ సరస్వతి పుత్రాస్. Pyramid Spiritual Society Movement is a great samuha, great group of Saraswati Putras. All are Saraswati Putras here.
We don't care to be Lakshmi Putras. We want to become Saraswati, and we have become Saraswati Putra. What you want, that's what you get. What you don't want, you will never get. Huh? మనం ఏది కావాలనుకుంటామో అది మనకి వచ్చి తీరుతుంది. ఏది వద్దనుకుంటామో అది కంటికి కూడా కనపడదు. సంగీతం కావాలి అంటే సంగీతం వస్తుంది. సంగీతం నాకు అక్కర్లేదంటే సంగీతానికి కూడా నువ్వు అక్కర్లేదు. క్రికెట్ కావాలి అంటే క్రికెట్ వస్తుంది. నాకు బాస్కెట్బాల్ కావాలంటే బాస్కెట్బాల్ నేర్చుకుంటావు. నాకు పరావిద్య కావాలంటే పరావిద్య నేర్చుకుంటావు. వద్దు నాకు అపరావిద్య కావాలి అంటే అపరావిద్య నేర్చుకుంటావు. యూ లెర్న్ వాట్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ అండ్ యూ విల్ బికమ్ ఎ మాస్టర్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు లెర్న్. సరస్వతి నది ఈజ్ ఇన్విజిబుల్ రివర్. ఈ కంటికి అంతా కనబడుతోంది. వీఆర్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ద విబ్గ్యోర్ we see from the violet, indigo, blue, green, yellow, orange to red, Vibgyor. Beyond red and beyond violet. ఈ స్పెక్ట్రమ్, విబ్గ్యోర్ స్పెక్ట్రమ్ ఆవల ఏమున్నది అది ఈ కంటికి కనపడదు. కానీ కొన్ని లక్షల కోట్ల లోకాలు ఉన్నాయి, కొన్ని లక్షల కోట్ల జీవరాశులు ఉన్నాయి. ఈ కంటికి కనపడిన అందాలు, ముక్కంటికి కనపడే అందాలు కొన్ని లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి. ఆ ఇన్విజిబుల్ వరల్డ్స్ ని, ఆ యొక్క అదృశ్య లోకాలను దృశ్యమానము చేసుకోవడమే ఆధ్యాత్మికత. అదే సరస్వతీ పుత్రుడు కావడము. You must read books. You must read Osho. You must read Deepak Chopra. Daily you have to read. If you read, you will become Saraswati Putra. If you meditate, you will become Parvati Putra. Then Lakshmi Putra you will automatically become. Everything will come to you. Don't go directly to become Lakshmi Putra. Go first, become Parvati Putra, do meditation. Parvati is always in meditation. Then go for being Saraswati Putra. Go and read the books. Read A Soul's Journey by Peter Richelieu. If you don't read that book, you are not spiritual. You are not a spiritual scientist. You must read. Osho does not know much about life after death. If you are stuck up in Osho, you don't know much of. You must read Peter Richelieu. You must read Annie Besant. You must read so many masters. Saraswati Putra means hardcore reading. స్వాధ్యాయ తపస్సు. మనకి స్వాధ్యాయంతో కూడిన మేధస్సు రావాలంటే స్వాధ్యాయ తపస్సు చేయాలి. అలాంటి మేధస్సు రావాలంటే స్వాధ్యాయ యోగ టు బికమ్ ఎ సరస్వతి పుత్ర. If you become Vayuputra, if you become Pavanaputra, if you become Shwasaputra, you will become Parvati Putra. Parvati and Maheshwara, they are always in meditation. Then Brahma is always doing some work. Saraswati is always learning. Always meditating is Parvati Shiva. Always doing some hardcore work is Brahma. Always learning is Saraswati. Then the result of becoming Parvati and Saraswati is you become Lakshmi. Then Bhoga will come to you. Then you will be Narayan, means you will be highly relaxing always. First step is to become Parvati Putra. Second step is to become Saraswati Putra. Then you will automatically become a Lakshmi Putra. Parvati Putra ante becoming Vayu Putra, Shwasa Putra. Do meditation.
Then Saraswati Putra, read books. In Pyramid Spiritual Society's movement, the first point is do meditation. The second point is study books. Third point is exchange. Collect everybody's experiences. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి అనుభవాలు కలెక్ట్ చేయండి. ఈ ధ్యాన మహాచక్రంలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో అందరూ వస్తారు. అందరినీ కలుసుకుని అయ్యా బాబు మీ యొక్క అనుభవాలేంటి నాకు చెప్పు అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కలవాలి. ఎందరో మహానుభావులు ఏ పుట్టలో ఏ పాముందో ప్రతి పుట్టను చెలికి ప్రతి పామును పట్టుకోవాలి. అదే పిరమిడ్ మాస్టర్ చేసే పని. దాని పేరు సజ్జన సాంగత్యం అంటాం. సుజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ భవతి భవార్ణవ తరణే నౌక. సజ్జన సాంగత్యం అంటే సరస్వతీపుత్రుల సాంగత్యం చేయడం, పార్వతీపుత్రుల సాంగత్యం చేయడం. అదే సజ్జన సాంగత్యం అంటే. ఎవరైతే పార్వతీపుత్రుడు కాదో, ఎవరైతే సరస్వతీపుత్రుడు కాదో వాళ్ళతో ఏం సాంగత్యం చేస్తాం? వాళ్ళేమి సజ్జనులు. నూటికి 99 మంది దుర్జనులు కాకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు సజ్జనులు కూడా కాదు. నువ్వు పార్వతీపుత్రుడు అయితేనే, నువ్వు సరస్వతీపుత్రుడు అయితే నువ్వు అప్పుడే నువ్వు సజ్జనుడివి. వాళ్లతో చేసే సాంగత్యమే సజ్జన సాంగత్యము. అదే భవ తారకము. త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ భవతి భవార్ణవ తరణే నౌక. ఎవరైతే ఈ యొక్క కంటి కనపడేదాన్ని ఇప్పుడుండి రేపోతుందని తెలుసుకుంటాడో వాడు అందులోంచి బయటకు వస్తాడు. ఇక్కడే ఉంటూ బయటకు వస్తాడు. ఈ కంటి కనపడేది కేవలం కంటి కనపడేది. కంటి కనపడింది అది శాశ్వత సత్యము. We have to understand about life after death. Everybody should read one great book called as A Soul's Journey by Peter Rishelu. దాన్ని తెలుగులో మనం చేసుకున్నాము. We have translated into Telugu called as Atmayanam. We have to become 3 putras. ఒకటేమో పార్వతీపుత్ర కావాలి, అంటే వాయుపుత్ర, పవనపుత్ర, శ్వాసపుత్ర కావాలి. టు బికమ్ పార్వతీపుత్ర. రెండవదేమో సరస్వతీపుత్ర కావాలి, పుస్తకాలు చదవాలి. యు మస్ట్ రీడ్ బుక్స్. మన పిరమిడ్ మాస్టర్స్కి ఈ రెండింటితో పాటు ఇంకొకటి ఉంది. పార్వతీపుత్రులతో పాటు సరస్వతీపుత్రులతో పాటు we have to become another dimension. That is, everybody has to become a pyramid putra. Everybody should have a pyramid in their house. Pyramid is a great gift to man. Who gave the pyramid? From where has the pyramid come? The Great Pyramid. The Great Pyramid was given by extraterrestrial friends, extraterrestrial masters, other galaxies masters. They have given a pyramid for us. తిరుపతికి వెళ్తే లడ్డు ఎలా దొరుకుతుందో మరి ఆ గ్రహాల వాళ్ళందరూ కలిసి మనకి పిరమిడ్ అనే లడ్డు ఇచ్చారు. దాన్ని ఎప్పుడు తినాలి? మనం పిరమిడ్ పుత్రులం కావాలి. You have to become a pyramid master. That means you have to daily sit beneath a pyramid or inside a pyramid. ప్రతి ఒక్క రూమ్ లోనూ పిరమిడ్ ఉండి తీరాలి. Every room of your house should have a pyramid. The pyramid is a great reminder, number 1, of what you have to do. The pyramid is a great energy source. For whatever you want energy, you want to charge yourself. ఒక బ్యాటరీని మనం ఛార్జ్ చేస్తాం. మరి మనల్ని మనం ఛార్జ్ చేసుకోవడం అంటే ఆ పిరమిడ్ మనల్ని ఛార్జ్ చేస్తుంది. వి మస్ట్ బికమ్ పిరమిడ్ పుత్రాస్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు పిరమిడ్ పుత్ర కావాలని చెప్పేసి మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ యొక్క ప్రత్యేక లక్ష్యము, ప్రత్యేక ధ్యేయం, విచ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఎనీవేర్. యూనిక్ స్పెషల్ పాయింట్ ఆఫ్ PSSM is we must become pyramid putras.
Everybody should have a pyramid in their house. Hang a pyramid. ఏ పని చేసినా కూడాను ఆ పిరమిడ్లోంచి ఆ విశ్వమయ ప్రాణశక్తి కాస్మిక్ ఎనర్జీ అలా ధారాపాతంగా వస్తూనే ఉంటుంది. ఎలాగైతే ఈ బల్బులోంచి లైట్ వస్తూనే ఉందో పిరమిడ్లోంచి ఎనర్జీ మనకి వస్తూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరు, లైట్లన్నీ ఉన్నాయి, లైట్ వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా, పిరమిడ్లో ఎవరన్నా ఉన్నా లేకపోయినా ఆ పిరమిడ్లో అలా శక్తి ఊరుతూనే ఉంటుంది. మరి ఈ లైట్లో కూర్చుంటే మనకు అన్నీ కనపడతాయి, పిరమిడ్లో కూర్చుంటే మనకి శక్తి అంతా వస్తుంటుంది. యూ మస్ట్ బికమ్ ఏ పిరమిడ్ పుత్ర మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చాలా పిరమిడ్ అందరూ పెట్టారు, అందరు తీసుకెళ్ళిపోండి వాటిని, మళ్ళీ దొరకవు. అవి పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవన్నీ తీసుకెళ్ళిపోండి, మళ్ళీ దొరకవు. దొరుకుతాయి రేపు, కానీ కాళ్ళు కరేసు ఆజ్ కరేసు అబ్ పదమే ప్రళయ హోగా బహురి కరోగే కబ్ కలో కరేసు ఆజ్ కరేసు అబ్ पल में प्रलय होगा बाहुर करोगे कब कब कबीर. కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రేపు చేసేది ఇవాళ చేయండి, ఇవాళ చేసేది ఇప్పుడే. డోంట్ వెయిట్ ఫర్ టుమారో, టుమారో విల్ నెవర్ కమ్. काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होगा बहुरी करोगे कब. You must read books today. You must read Deepak Chopra today. You must read Peter Richard today. You must read Celia Brown today. You must read Annie Besant today. You must read Barbara Anna Brannan today. You must read Barbara Marciniak today, not tomorrow. Today you should seek the energy of the pyramid, not tomorrow. రేపు అని చెప్పేవాడు రోగి అవుతాడు, ఇవాళ చెప్పేవాడు యోగి అవుతాడు. హీ విల్ బికమ్ ఎ యోగి. నిన్న మన అరవింద్ జట్టి గారు చక్కగా చెప్పారు, అంగశుద్ధి కావాలంటే శాకాహారము, లింగశుద్ధి కావాలంటే ధ్యానము, మరి స్వాధ్యాయము, సజ్జన సాంగత్యం. ప్లస్ మనందరికీ గొప్ప పిరమిడ్ ఉంది. పిరమిడ్ ఎనర్జీ ఈజ్ అవర్ యూనిక్ పాయింట్. ఎవ్రీ పిరమిడ్ మాస్టర్ షుడ్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ పిరమిడ్. వెన్ ఆర్ యూ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ పిరమిడ్? యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ. అమ్మ బాబాయ్ బతికిచ్చాడు. సో my dear friends, remember these 3 points. Become a Shwasaputra, that is Parvati Putra. Become a Saraswati Putra. Saraswati Putra means 2 things, Swadhyaya and Sajjana Sangatya. The more you do Swadhyaya, the more you do Sajjana Sangatya, the greater Saraswati Putra you are. And then become Pyramid Putra. When you become Parvati Putra, when you become Saraswati Putra, you will automatically become Lakshmi Putra. Lakshmi మీ దగ్గరికి వస్తుంది. And we have to create these things. Remember this point. ఎంత సరస్వతి పుత్రులం అవుతామో అంత మనం బ్రహ్మదేవులం అవుతాము. మనల్ని బ్రహ్మదేవుడు కాకుండా అవన్నీ సృష్టించే కెపాసిటీ లేకుండా చేసేది మన అజ్ఞానమే, మన యొక్క అజ్ఞానం లేకపోవడమే. సో యూ మస్ట్ బికమ్ ఏ సరస్వతి పుత్ర. సరస్వతి మీన్స్ ఇన్విజిబుల్ రివర్. అంటే ప్రతిరోజు చనిపోయిన దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. ప్రతిరోజు ఎవ్రీ డే యూ మస్ట్ రీడ్ ఎ బుక్. పండిత్ రవిశంకర్ సితార్ ఇన్ని క్యాసెట్లు ఉన్నాయి, వీళ్ళెవ్వరు సితారే వినరు. ఎంత దుర్గతి! అదే దుర్గతి. ఇన్ని పుస్తకాలు ఉన్నా కూడా నువ్వు చదవకపోతే ఈ దుర్గతి ఎంతో ఆ దుర్గతి అంతే. కలకత్తాకి వెళ్ళి రసగుల్లా తినాలి, బందర్ వెళ్ళి లడ్డూ తినాలి. ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ తినాలి బాబు. మనది స్వస్థితి ద్వారా స్వస్థత. స్వస్థితి అంటే
నువ్వు ఆత్మలో జీవించడం, ఇన్విజిబుల్లో జీవించడం. స్వస్థత అంటే విజిబుల్ యొక్క క్షేమం. ఎక్కడ ఇన్విజిబుల్ యొక్క జ్ఞానం ఉంటుందో, అంటే యోగం ఉంటుందో, అక్కడ విజిబుల్ యొక్క క్షేమం ఉంటుంది. అదే స్వస్థత. ఇన్విజిబుల్ యొక్క జ్ఞానం లేకుండా విజిబుల్ యొక్క స్వస్థత రాదు. స్వస్థితిలోనే స్వస్థత. ఓన్లీ ఇన్ ద knowledge of the invisible, that is Atma, you will have the health or the dynamism or the energy or the effervescence of the visible. స్వస్థితి ద్వారానే స్వస్థత. స్వస్థత ఈజ్ వి వాంట్ టు బి హెల్తీ ఇన్ ద బాడీ. ఈ కంటికి కనపడే ఈ బాడీ మనం చక్కగా ఉండాలంటే కంటికి కనపడని ఆ యొక్క ఆత్మ యొక్క జ్ఞానము సరస్వతి పుత్రుడు కావాలి. నువ్వు సరస్వతి పుత్రుడు అయితేనే నువ్వు యొక్క ఈ ఆంజనేయ స్వామి అంత గొప్ప శక్తివంతుడు ఎలా అయ్యాడు, అంత బలవంతుడు ఎలా అయ్యాడు? ఆయన అంత ధ్యానం చేస్తుంటాడు ఎప్పుడు. ఆయన పేరే వాయుపుత్రుడు, పవనపుత్రుడు. ఆయనే ప్రతీక. అంటే ఆయన బాడీ ఎలా ఉంటుంది, ఆ బాడీ ఎలా ఉంది? శివుడు ఎలా ఉంటాడు? ఆయన డ్యాన్స్ చేస్తుంటే ప్రపంచాలన్నీ దద్దరిల్లాలి. ఆయన కండలు తిరిగి ఉంటాడు శివుడు. ఆంజనేయ స్వామి కండలు తిరుగుతుంటాడు. ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? ధ్యానం చేశారు. నథింగ్. ద బాడీ బికమ్స్ ఎ డైమండ్, ఎ వజ్రము. ఎప్పుడైతే నువ్వు ధ్యానం చేస్తావో, మనం పురాణాల్లో విన్నాము శివుడు ఆంజనేయ స్వామి ఎందుకు నాలి గీసుకోనా, దేనికి? మనం అలా కావడం కోసము ఆ పురాణాలన్నీ ఉన్నాయి, ఆ కథలన్నీ ఉన్నాయి. కథలు వింటాము, కథ కంచికి, మనం ఇంటికి. కథ ఇంటికి రావాలి, మనం కంచికి పోవాలి. కథ కంచికి, మనం ఇంటికి కాదు. కథ మన ఇంటికి రావాలి, మనం కంచికి పోవాలి. We have to learn from those beautiful symbols called as Shiva and Hanuman. They are beautiful symbols. We have to do meditation. Both of them represent only Vayuputra, Pavanaputra. Meditation. Parvati Putra becomes Saraswati Putra, become Pyramid Putra. 3 Putras. Today's concept is 3 Putra. Saraswati means invisible. Kanapadani nadi. దాని కనపడిన దాని గురించి పుస్తకాలు చదవండి. 3వ కంటితో ఆ కనపడింది కనపడుతుంది. స్వస్థితి ద్వారానే స్వస్థత. కనపడేది బావులంటే కనపడంది తెలుసుకోవాలి. కనపడంది తెలుసుకోకుండా కనపడేది ఉండనే ఉండదు.